ناظرین کرام، آج قرآن پاک کی جس صورت کا عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ ایک بار اس عمل کو کر لیں تو آپ کے لیے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرمائیں گے، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل جس خاص سورت کا ہے وہ سورہ ہے سورہ رحمان۔ یاد رکھیں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار مخاطب کیا ہے، اور یہ سورت بہت ہی خاص اور شان والی سورت ہے جس کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوشش کرے کہ درود ابراہیمی پڑھے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت ہی خاص ہے۔ کم از کم 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ممکن ہو تو مکمل ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ درود پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور درود پاک کے ساتھ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ سیدھا عرش پر پہنچتا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنی ہے، اور جب آپ اس آیت پر پہنچیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ نے یہاں رک کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے مسائل کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے جو آپ نے مانگنا ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اور پھر آگے تلاوت کریں، اور ہر بار آپ نے اس آیت پر رکنا ہے اور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کا اعتراف کرنا ہے، ان نعمتوں کی موجودگی پر شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ رحمان میں یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے، لہٰذا آپ نے 31 مرتبہ اس سورت میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اور 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے، اور جب سورت مکمل ہو جائے تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور عمل مکمل کرنے پر اپنا معاملہ آپ نے اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اس عمل کو آپ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر نوافل کا وقت ہو تو کوشش کریں یہ عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اور اگر نوافل کا وقت نہیں ہے تو پھر نوافل کے علاوہ اس سورت کو بتلائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے آپ جو بھی بولیں گے وہ پورا ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ عمل کریں گے اتنا ہی جلد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ اس عمل کے لیے ایک وقت مقرر رکھیں، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جو وقت آپ کو آسانی سے میسر ہو وہ وقت مقرر کریں۔ خاص طور پر قرض والے اس وظیفہ کو لازمی کریں۔ اکثر لوگ قرض کی شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، مالی تنگی ہے اور پریشانی ہے، تو ایسے لوگ اس وظیفے کو کریں، آپ کی ہر تنگی اور پریشانی اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کی برکات۔ درود پاک پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں وہ 14 فائدے جو درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 4، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔
नंबर 7, अजान के बाद की मसनून दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नंबर 8, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। नंबर 9, क़यामत के रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नंबर 10, दरूद शरीफ पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। नंबर 11, जब इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने इसकी तारीफ करता है। नंबर 12, दरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की उम्र में, इसके अमल में और रिज़्क में बरकत आती है। नंबर 13, दरूद शरीफ के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। नंबर 14, दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताजगी और जिंदगी मिलती है। तो ये हैं वो 14 फायदे जो अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ पढ़ने के लिखे हैं। आइए अब दरूद शरीफ के चंद फवाइद अहदीस की रोशनी में भी जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। एक और मकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, इससे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के दिन इस हाल में होगा कि इसका चेहरा नूर से रोशन होगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं, जो शख्स दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 70 आखिरत और 30 दुनिया। यानी जो इंसान भी 100 मरतबा रोजाना दरूद पाक पढ़ता है तो इसकी 100 हाजतें पूरी होती हैं। इसमें से 70 हाजतें आखिरत की पूरी होंगी और 30 दुनिया की पूरी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है, इस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और इसने मुझ पर दरूद ना भेजा हो। इसी तरह की एक और हदीस में भी बखील है वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। इसलिए जहाँ कहीं भी जिस मजलिस में भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना तो वाजिब है, लेकिन अगर हर मरतबा जब भी इनका नाम जिक्र हो तो इस पर अगर दरूद पाक पढ़ा जाए तो बेहतर और मुस्तहिब है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते रहते हैं। दरूद पाक गुनाहों का कफारा है। दरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तगफार करता है। दरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक किरात सवाब लिखा जाता है जो कि ओहद पहाड़ जितना है। दरूद पाक पढ़ने वाले को बहुत सवाब मिलता है। जो शख्स दरूद पाक को ही वजीफा बना ले इसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला अपने जिम्मा ले लेता है। दरूद पाक पढ़ने का सवाब गुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म की परेशानियों से निजात पा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफाअत वाजिब हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। अल्लाह ताला के गज़ब से अमान लिख दी जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले की पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये नफाक से बरी है, लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख से बरी है। दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्शे इलाही के साए के नीचे जगह दी जाएगी। दरूद पाक पढ़ने वालों की नेकियों का पलड़ा वजनी होगा। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज़े कौसर पर जाएगा खुसूसी इनायत होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला कल सख्त प्यास के दिन अमान में होगा। पुल सिरात पर से निहायत आसानी और तेजी से गुजर जाएगा और उससे बुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा। दरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। दरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी। दरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। दरूद पाक पढ़ना इबादत है। दरूद पाक अल्लाह ताला के नजदीक सब नेक अमलों से प्यारा है। दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। दरूद पाक पढ़ने वाला
ताला क़यामत के दिन सब लोगों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब होगा। दरूद पाक दरूद शरीफ पढ़ने वाले को और इसकी औलाद को रंग देता है। दरूद पाक पढ़कर जिसको बख्शा जाए इससे भी नफा देता है। दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। दरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह और नुसरत हासिल होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल गुनाहों से पाक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की ग़ीबत से महफूज रहता है। सबसे बड़ी नेमत यह है कि दरूद पाक पढ़ने वाले को रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है और एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ होते हैं।